Namaste, welcome to all of you students. Today we are going to learn lesson 4 operation on fractions, subtraction of mixed numbers and words problem based upon their mixed numbers. Look at this carefully student. Namaste student. Yesterday you have learned how to solve the practice set 10 in question 1 addition. But today we are going to learn how to solve the practice set 10 question 2 subtract. Okay? Look at this carefully student. Here write down three examples. For example, second, third and fourth. In practice set 10, question 2 subtract. Question 1 is here not write down, but because of question 1, this question you have already seen in previous period. Okay, but today we are going to learn how to solve these three examples based upon the subtraction of fractions. Subtraction on. So look at this carefully how to solve this example. 5 into 2 सेम प्रोसिजर आहे जिथे आपण ऍडिशन करतो त्याच पद्धतीचे रूल आपल्याला इथे वापरायचे फक्त इथे डिनॉमिनेटर each and every examples having different denominator इथे 2 and 3 8 and 10 2 and 5 these are the different denominator. Okay, 5 into 2 plus 1 divided by 2, then minus sign as it is write down, subtract करायचे. Okay, then 3 into 3 plus 1 divided by 3. Okay, then second step, 5 into 2 that is 10 plus 1 divided by 2 minus as it is write down, then 3 into 3 that is 9 plus 1 divided by 3. Okay, then 10 plus 1 that is 11 by 2 minus sign as it is write down, minus sign as it is write down, 9 plus 1 that is 10. Okay, 9 plus 1 that is 10 divided by 3. Look at this carefully student, 2 and 3 these are the two different denominators. So आपण इथे डिफरंट डिनॉमिनेटर आहे म्हणून आपण न्यूमरेटरची सबट्रॅक्शन करू शकत नाही. जेव्हा आपण डिनॉमिनेटर सेम करू तेव्हाच आपण ते करू शकतो. सो इथे 2 ला 3 ने मल्टिप्लाय करा आणि 3 ला 2 ने मल्टिप्लाय करा म्हणजेच आपला डिनॉमिनेटर सेम होईल. Look at this carefully student, 11 by 2 as it is write down, 11 by 2 इथं सेम होण्यासाठी डिनॉमिनेटर 2 ला 3 ने या 3 ने मल्टिप्लाय करा. ओके, जर डिनॉमिनेटरला 3 ने मल्टिप्लाय केला तर न्यूमरेटरला 3 ने मल्टिप्लाय करायचा हा रूल आहे. ओके, मायनस साइन एज इट इज राईट डाऊन. आता 10 बाय 3 आहे, इथे आपण 3 आहे तर इथे या 2 ने मल्टिप्लाय करा. सो इथे 2 ने मल्टिप्लाय. ओके, is equal to 5. 11 3s are 33 divided by 3 into 2 that is 6 minus 10 into 2 that is 20, 3 into 2 that is 6. सेम इथे तुम्हाला काय आलेलं आहे, डिनॉमिनेटर सेम आलेला आहे. म्हणजेच तुमचा आन्सर बघा सेम असताना आपण सबट्रॅक्शन करू शकतो. 33 minus 20 divided by 6. काय येईल आन्सर आपला, 33 मधून 20 गेले की 13 उरते डिवायडेड बाय 6. ओके, आपला आन्सर काय येईल, 13 डिवायडेड बाय 6 हे आपला फायनल आन्सर आहे. डू यू अंडरस्टँड स्टुडंट? ओके, then third example, look at this carefully student. Third example, 7 into 8, 7 into 8 plus 1 divided by 8 minus sign as it is write down, then 6 into 10 plus 1 divided by 10. Okay,
Then 7 into 8, 7 eights are 56 plus 1 divided by 8. Minus sign as it is right down. 6 into 10 that is 60 plus 1 divided by 10. Okay. 56 plus 1 that is 57 by 8. Minus as it is write down 60 plus 1 that is 61 divided by 10. Look at this carefully student here. Right here 8 and 10, these are the two different denominators. Okay, so we cannot subtraction of न्यूमरेटर. आपण न्यूमरेटरची सबट्रॅक्शन करू शकत नाही जेव्हा इथे आपले डिनॉमिनेटर डिफरंट आहे ते आपण सेम करून घेणार आहोत. 8 ला 10 ने मल्टिप्लाय करा आणि 10 ला 8 ने मल्टिप्लाय करा. ओके, सो 57 by 8 as it is write down. Okay, 57. Then 8 ला 10 ने मल्टिप्लाय करा. सो 8 ला 10 ने मल्टिप्लाय केला वरती पण 10 ने मल्टिप्लाय करा. मायनस साइन as it is write down. That is 61. 61 by 10 as it is write down. या 10 ला 8 ने मल्टिप्लाय करा. ओके, काय येईल आन्सर पहा. 57 into 10 that is 570 divided by 10 into 8 that is 80. Okay, minus 61 into 8 is equal to काय येईल आन्सर 488. Okay, divided by 80 is equal to आता 500 and इथे डिनॉमिनेटर सेम असेल तर आपण डायरेक्ट डिव्हिजन करू शकतो, सॉरी सबट्रॅक्शन करू शकतो आपण न्यूमरेटरची. 570 minus 488 divided by 80. ओके, काय येईल आन्सर पहा. 570 मधून 488 मायनस केलं की काय येतं. 10 मधून 8 गेले 2, देन 17 मधून 9 गेले 8 and then 5 मधून 5 गेले 0. 82 divided by 80. This is the final answer. Okay, 82 by 80. Then fourth example, 7 into 2 plus 1 divided by 2 minus 3 into 5 plus 1 divided by 5. Okay, then 7 twos are 14 plus 1 divided by 2 minus 5 threes are 15 plus 1 divided by 5. Okay, then 14 plus 1 that is 15 divided by 2 minus 15 plus 1 that is 16 by 5. These are the two different denominators. To take some same denominator आपण करून घेणार आहोत. 2 ला 5 ने मल्टिप्लाय करा आणि 5 ला 2 ने मल्टिप्लाय करा. ओके, 15 by 2 as it is write down. 2 ला आपण 5 ने मल्टिप्लाय करणार आहोत. So 5 minus sign as it is write down. Then 16 by 5 as it is write down. या 5 ला आपण 2 ने मल्टिप्लाय करणार आहोत. ओके, is equal to 15 into 5 that is 75 divided by 5 twos are 10 minus 16 into 2 that is 32 divided by 10. Okay, then denominator same आलेला आहे आपला. So 75 minus 32 divided by 10. Okay, 75 मधून 32 गेले किती उरतात 43 उरतात. So 43 by 10 is the final answer of fourth example. Okay,
Do you understand, student, how to solve this example? Okay. Then third question, solve in practice set 10. 1 and 2. These are the two examples. These are the word problems based upon the addition and subtraction of mixed numbers. Okay, look at this carefully, student. Suyash bought 1 and 2 kg of sugar, and Ashish bought 1 and 2 kg. How much sugar did they buy altogether? If sugar cost 32 rupees per kg, how much did they spend on the sugar they bought? म्हणजेच तुम्हाला सुयशने काय केलेलं आहे, सुयश बॉट आता 2.5 किलो शुगर सुयशने खरेदी केलेली आहे आणि आशिषने 3.5 kg काय केलेली आहे, शुगर खरेदी केलेली आहे. हाऊ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर? तर त्या दोघांनी किती शुगर खरेदी केलेली आहे, टोटली किती खरेदी केली आहे, म्हणजे इथे आपल्याला या दोघांची आपल्याला ऍडिशन करायला लागणार आहे, 2.5 आणि 3.5. ओके. देन इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर केजी, जर 1 किलो शुगरची कॉस्ट जर 32 रुपीज असेल, तर हाऊ मच डिड दे स्पेंड ऑन शुगर दे बॉट? तर त्यासाठी शुगर खरेदी करण्यासाठी त्यांना किती रुपये द्यावे लागले असतील हे काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, दोघांची किती शुगर आलेली आहे, किती केजी आहे, त्याला 32 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला कळेल की त्या दोघांनी शुगर खरेदी करण्यासाठी किती रुपये त्यांना द्यावे लागतील. ओके, सो लुक ॲट दिस केअरफुली. सुयश बॉट, ते पहा 2.5 kg आणि 3.5 kg या दोघांचं 2.5 किलो आणि 3.5 किलो या दोघांनी मिळून किती शुगर होते ते आधी आपल्याला करावं लागेल. सो 2 1 and 2 प्लस 3 1 and 2 या दोघांचे ऍडिशन काय आहे, केजी ऑफ शुगर ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर म्हणजे दोघांची शुगर आपल्याला काढता येईल या पद्धतीने. काय करणार आहोत, 2 into 2 that is 4 plus 1. पहा हे इझी आहे, मी सतत करून दाखवणार नाहीये. पहा 2 into 2 4 into 1. इथे पहा 2 into 2 4 plus 1 that is 5/2 plus 3 into 2 6 plus 1 that is 7/2. ओके. जर डिनॉमिनेटर आपला सेम असेल तर आपण वरचेची ऍडिशन करतो. 5 plus 7 5 plus 7 divided by 2 is equal to 12/2. that is 12/2 that is 6 kgs. 2 1s are 2 2 6 are 12. so 6 kg त्यांची शुगर काय होईल, ऑल टुगेदर होईल. ओके. therefore 6 kg शुगर त्या दोघांनी ऑल टुगेदर बॉट केलेली आहे. सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर is equal to 32 rupees. ओके. therefore त्यांनी 6 किलो खरेदी केलेले म्हणून 6 into 32 is equal to त्यांना किती रुपीज द्यावे लागतील, तर 192 रुपीज त्यांना काय करावे लागतील, द्यावे लागतील. therefore the cost of 6 kg sugar is equal to 192 rupees. Okay, do you understand, student, how to solve this word problem? Okay, then second example पाहणार आहोत आपण. Okay, Aradhna grows potatoes in 2/5 parts of the garden. Green in 1/3 part of brinjals. Okay. Paha, once again, Aradhana grows potatoes in 2/5 part of the garden. Green in 1/3 part and brinjals in the remaining part. On how much of her plot did she plant brinjals? Okay. म्हणजे आराधनाने 2/5 पार्ट्स मध्ये पोटॅटोज ग्रोज केलेले आहेत, 1/3 पार्ट मध्ये ब्रिंजल्स केलेले 1/3 पार्ट मध्ये ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स केलेले आहेत. देन
ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट, अँड राहिलेल्या भागामध्ये त्यांनी ब्रिंजल्स केलेले असतील तर हाऊ मच ऑफ हर प्लॉट डीड शी प्लांट ब्रिंजल्स, तर तिने राहिलेल्या भागामध्ये म्हणजेच किती भागामध्ये तिने ब्रिंजल प्लांट केलेले आहेत ते आपल्याला काढायचे. त्यासाठी आधी आपल्याला 2/5 पार्ट्स अँड 1/3 पार्ट्स या दोघांची आपल्याला ऍडिशन करावी लागेल. म्हणजे टोटल भागामध्ये पोटॅटोज अँड ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स किती आहेत तो भाग आपण 1 समजूयात. जो रिमेनिंग पार्ट आहे तो टोटली होल नंबर 1 समजूयात. त्या 1 पार्ट मधल्या एका भागापैकी 2/5 पार्ट अँड 1/3 पार्ट हा पोटॅटो आणि ग्रीन व्हेजिटेबलने प्लांट केला असेल तर राहिलेला भाग आपल्याला काढता येईल. ओके, सो 2/5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/5. इथे डिफरंट डिनॉमिनेटर आहे, सो 2/5 इंटू 3 ने मल्टिप्लाय करा. ओके, प्लस 1/3 दॅट इज इथे 5 ने मल्टिप्लाय करा. ओके, काय येईल तुमचा 2 3 आर 6 प्लस 5 3 आर 15 प्लस 5 1 आर 5 प्लस 5 3 आर 15. ओके, डिनॉमिनेटर सेम आहे आपला. आन्सर येईल 6 प्लस 5 डिवायडेड बाय 15. इट मीन्स दॅट 11/5. हा पार्ट आपला कशाचा झाला, टोटली दोन्ही याचा ब्रिंजल अँड सॉरी पोटॅटोज अँड ग्रीन या दोघांनी प्लांट केलेला भाग 11/15 आहे. देन आपण 1 पार्ट रिमेनिंग भागामध्ये 1 भागापैकी एवढा भाग हा 11/15 भाग हा पोटॅटोज आणि ग्रीनने प्लांट केला आहे. तर रिमेनिंग पार्ट आपण काय करणार आहोत. ओके, देन आपण 1 पार्ट आपण काढणार आहोत. तो 1 पार्ट मधून आपण रिमेनिंग पार्ट ब्रिंजलचा काढणार आहोत. तर ब्रिंजलसाठी आपण तो 1 पार्ट मांडलेला आहे. 1 मधून आपण काय करणार आहोत, 11/15 हा पार्ट मायनस केल्यानंतर आपला तो काय येईल, ब्रिंजलने प्लांट केलेला असेल, ब्रिंजल प्लांट केला असेल, प्लांटेशन ऑफ किंवा प्लांटेड ऑफ ब्रिंजल. ओके, डू यू अंडरस्टँड. 1 मायनस 11/15 इज इक्वल टू 1. डिनॉमिनेटर इथे काही नाही म्हणजे 1 आहे. ओके, इथे 1 ला 15 करायचं आहे बरोबर. इथे त्यासाठी 1 ला 15 करा आणि 15 ला 1 ने करा. 1 ला 15 ने मल्टिप्लाय करा. ओके, मायनस 11/15 ॲज इट इज राईट डाऊन. ओके, 1 इंटू 15 दॅट इज 15. 1 इंटू 15 दॅट इज 15. ओके, मायनस 11/15. ओके, आता डिनॉमिनेटर सेम आहे इथे आपल्याला. सो आपल्याला 15 मायनस 11 करावं लागेल डिवायडेड बाय सेम दॅट इज 15 मधून मायनस 11 करा. ओनली रिमेनिंग 4/15. 4/15 हा भाग काय असेल आपला, प्लांटेशन ऑफ ब्रिंजल. म्हणजेच आपला काय आहे, हा ब्रिंजलने प्लांट केलेला हा काय असणार आहे, आपण 4/15 इज द काय आहे तुमचा आन्सर, प्लांटेशन ऑफ ब्रिंजल प्लांट केलेला भाग किती असणार आहे, 4/15 पार्ट. ओके, म्हणजेच काय, आराधना प्लांटेड ब्रिंजल्स इन 4/15 इन द पार्ट ऑफ द प्लॉट. ओके, थँक्यू. Today's homework, solve practice set 10 question 2 and 3 in your notebook. Okay, practice set 10 is given here. Look at this carefully student and solve this question 2 and 3 in your notebook. Okay.